سلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات
ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما. Pautan akan diberikan setiap kali sebelum program berlangsung. Dipohon jasa baik dan kerjasama pihak tuan-puan untuk buat-buatkan penggunaan QR Code dan pautan bagi pengesahan kehadiran program ini. Sekian, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang telah dimaklumkan ini dapat diambil perhatian oleh semua anggota Majlis Bandar Raja Baru, khususnya dalam kita menghadiri program pembunyian Al-Quranul Karim pada setiap hari Khamis. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, bagi memulakan majlis pada pagi yang penuh barakah ini, saya berpihak majlis mempersilakan Al-Fadil Al-Ustaz Al-Fadil Haji Salim bin Sulaiman untuk memimpin bacaan selawat nariyah dan Asma'ul Husna. Silakan. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihi al-uqadu wa tanfariju bihi al-qurabu wa tuqda bihi al-hawaiju wa tunalu bihi al-rawaibu wa husnul khawatimi wa yustasqa amamu bihi wajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lah. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihi al-uqadu wa tanfariju bihi al-qurabu wa tuqda bihi al-hawaiju wa tunalu bihi al-rawaibu wa husnul khawatimi wa yustasqa amamu bi wajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lah. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihi al-uqadu wa tanfariju bihi al-qurabu wa tuqda bihi al-hawaiju wa tunalu bihi al-raghaibu wa husnul hawatimi wa yustasqa amamu bi wajhihil karim wa ala alihi
في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لها. اللهم صل وسلم وبارك عليه. نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاه العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور الكبير الحافظ المقيم الحصيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدع المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواعد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر تواب المنتقم العفو الرؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار نافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq wan nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hormat Datuk Anda Majlis Menerai Johor Bahru, bahagia Tuan Setiausaha, Timbalan Setiausaha, Ketua Jabatan, Ketua Bahagian Al-Fadil Ustaz Hanafi Rahman, seterusnya pada sekalian keluarga Menerai Johor Bahru yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah,
Syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala dapat kita bersama-sama secara bersemuka dan secara online dapat kita menghayati program membudayakan Al-Quran dan Tazkirah yang akan dapat kita sama-sama baca dan dapat kita sama-sama menghayati selepas kita membaca Al-Quran pada pagi yang penuh barakah ini. Kami pihak majlis merangkamkan ucapan selamat datang kepada sekalian warga Bandar Raya Johor Bahru ke program ini. Mudah-mudahan kehadiran kita pada pagi ini dirahmati Allah dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, pada pagi ini kita akan menyambung surah Al-Baqarah mulai ayat yang ke-177. Dipersilakan. للنبي الكريم وعلى آله وأصحابه الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
Bukanlah perkara kebajikan itu hanya kamu menghadapkan muka ke pihak timur dan barat, tetapi kebajikan itu ialah berimannya seseorang kepada Allah dan hari akhirat dan segala malaikat dan segala kitab dan sekalian nabi, dan menerimanya seseorang akan hartanya, sedang ia menyayanginya kepada kaum kerabat dan anak-anak yatim dan orang-orang miskin dan orang-orang yang terlantar dalam perjalanan, dan kepada orang-orang yang memintanya, dan untuk memerdekakan hamba-hamba abdi, dan mengajarnya seorang akan sembahyang serta mengeluarkan zakat, dan perbuatan orang-orang yang menyempurnakan janjinya apabila mereka membuat perjanjian, dan ketabahan orang-orang yang sabar dalam masa kesempitan dan dalam masa kesakitan, dan juga dalam masa berhampur dalam perjuangan perang sabil. Orang-orang yang demikian, mereka itulah orang-orang yang benar beriman dan mengerjakan kebajikan, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kamu menjalankan hukuman qisas, yakni balasan yang seimbang dalam perkara orang-orang yang mati dibunuh, iaitu orang merdeka dengan orang merdeka, dan hamba dengan hamba, dan perempuan dengan perempuan. Maka sesiapa pembunuh yang dapat sebahagian keampunan dari saudaranya, yakni pihak yang terbunuh, maka hendaklah orang yang mengampunkan hendaklah orang yang mengampunkan ini mengikuti cara yang baik dalam menuntut ganti nyawa, dan si pembunuh hendaklah menunaikan bayaran ganti nyawa itu dengan sebaik-baiknya. Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu serta suatu rahmat. Sesudah itu, sesiapa yang melampaui batas untuk membalas dengan pula, untuk membalas dendam pula, maka baginya azab siksa yang tidak terperi sakitnya. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون ولكم في القصاص حياة
لعلكم تتقون. Dan di dalam hukuman kisas itu ada jaminan hidup bagi kamu, wahai orang-orang yang berakal fikiran, supaya kamu bertakwa. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف إن ترك خير الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين حقا على المتقين. Kamu diwajibkan apabila seorang itu kamu hampir mati, jika ia meninggalkan harta, hendaklah ia membuat wasiat untuk ibu bapa dan kaum kerabat dengan cara yang baik, yakni menurut peraturan agama, sebagai suatu kewajipan atas orang-orang yang bertakwa. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم إن الله سميع عليم. Kemudian sesiapa yang mengubah mana-mana wasiat sesudah ia mendengarnya, maka sesungguhnya dosanya hanya ditanggung oleh orang-orang yang mengubahnya. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafa an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya hormati, dikasih berbahagia Datuk Bandar Majlis Bandar Johor Bahru, Setiausaha, yang dihormati Kepala Setiausaha, Ketua-Ketua Jabatan, para pegawai dan seluruh warga Majlis Bandar Johor Bahru yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pertamanya sama-sama kita rafakkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala pada hari Khamis yang penuh dengan barakah ini, dapat kita mulakan kerja kita ataupun hidup kita ini dengan Al-Quran. Mudah-mudahan dengan majlis membudayakan Al-Quran yang dibuat setiap hari Khamis ini, sama ada mungkin sebahagian yang bersemuka ataupun melalui Google Meet dan seumpamanya, Allah Subhanahu wa taala akan kurniakan kepada kita ini pintu-pintu kebaikan, dikurniakan kepada kita rahmat, dan semoga semua urusan kita dipermudahkan
hari kiamat kelak kita akan dihimpunkan bersama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Yang berbahagia Datuk, tuan-tuan, puan-puan rahmati Allah sekalian. Sebentar tadi kita sama-sama dapat baca sebahagian daripada ayat-ayat dalam surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah ini ceritanya berkaitan dengan bagaimana Allah Subhanahu wa taala meletakkan asas yang terbaik sebagai seorang yang beriman. Dia punya akidah, dia punya asas kehidupan ini ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan beberapa kriteria. Apa ciri yang diperlukan oleh orang yang beriman ini, sehingga akhirnya kalau hamba ni tadi, manusia ni tadi mati bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, kematiannya dikira sebagai husnul khatimah, penutup umur kita ni yang terbaik. Sebab itu sebagai contoh pada ayat yang ke-177 kita baca tadi, Allah mengiktiraf kebaikan ini sudut yang macam mana. Bukan sekadar kita ni menghadap ke arah timur dan barat, bukan sekadar kita ni menghadap kiblat solat, itu dah tentu yang wajib. Tetapi Allah Subhanahu wa taala juga meletakkan ada 6 ciri keseluruhan. Yang pertama tentang iman, yang kedua tentang kebaikan yang kamu dah dapat daripada iman itu. Ciri orang yang beriman, dia boleh mengeluarkan sebahagian hartanya yang dia sayang pada orang miskin, pada orang susah dan seumpamanya. Kemudian Allah sebutkan lagi apa? Orang yang solat, orang yang keluarkan zakat, orang yang tunaikan janji, orang yang sabar dalam kesempitan, dalam kesusahan. Mereka inilah kata Allah orang-orang yang membenarkan setiap apa yang diturunkan kepadanya. Mereka inilah orang-orang yang bertakwa. Hadirin sekalian, kita nak jadi orang baik. Semua daripada kita nak jadi yang baik, yang terbaik. Kita tak kata kita dah baik dah, tapi usaha kita, kerja yang kita buat dan seumpamanya ni, hadirin sekalian, sebenarnya dengan tujuan untuk kita nak jadi orang yang lebih baik. Kerana itu kita belajar, kita mendengar, kita berkongsi, berbual, berbincang dan seumpamanya, dengan tujuan untuk nak memperbaiki kehidupan kita ini. Seperti mana kata-kata Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i kata, cukuplah dikira seseorang itu bertambah kebaikan pada hari yang berikut. Kita ni nak jadi orang lebih baik hari esok, kemudian lusa dan seumpamanya. Nak tengok dekat mana cirinya tu. Cukuplah apabila ilmu itu ditambah setiap hari satu ilmu. Satu hari satu ilmu kita dapat. Tak kira daripada sumber mana pun. Kalau hari Khamis insya-Allah mungkin banyaklah kot kita dapat daripada terjemahan dan seumpamanya. Kemudian hari-hari yang lain macam tu juga, kita hadir ke majlis ilmu, ke masjid, surau dan seumpamanya. Mudah-mudahan hari ini lebih baik daripada hari semalam, esok lebih baik daripada hari ini, dengan asas ilmu yang kita perolehi daripada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam ayat yang kita baca ini juga sebentar tadi, hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa taala telah meletakkan satu sistem aturan kehidupan. Hidup kita ni bukan sekadar ibadah khusus yang kita pergi masjid, kita pergi zakat dan seumpamanya. Ibadah ini juga bukan sekadar fardu ain, fardu kifayah, tapi Islam yang Allah datangkan syariatnya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia punya rangkuman menyeluruh. Yang itu ibadah ni untuk kita ni. Tapi dalam bab nak jaga masyarakat, Allah sebut dalam ayat yang ke-178 itu, cerita berkaitan dengan hukuman qisas. Qisas ni apa? Bunuh balas bunuh. Kita banyak belajar dulu masa zaman kita sekolah agama darjah khas dalam Matla' al-Badrain. Orang-orang Johor mesti dia dah selalu dah dengar kitab ini. Matla' al-Badrain, mula-mula bab ibadah, belajar taharah dan seumpamanya. Kemudian belajar bab muamalat, jual beli, syarat-syarat sah dan seumpamanya. Belajar bab munakahat untuk hukum hakam perkahwinan. Dan ada satu lagi bab yang sangat penting diceritakan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah, namanya bab jenayah. Jenayah ini kena lihat dia punya asas dan struktur dia bagaimana. Allah nyatakan bila kamu laksanakan hukuman qisas, bunuh kena balas bunuh. Tapi bukan kita sama kita yang menghukum. Dia ada dia punya kaedah dia kena ada saksi dia kena punya nak laporkan kepada sampai pada hakim pendakwaan dan seumpamanya. Sabit kesalahan, hakim kata sabit, maka yang bunuh dibalas bunuh.
Dan semua itu kena dilaksanakan. Namun dalam ayat yang sama ini hadirin sekalian, ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala buka satu kelonggaran, siapa yang dapat advantage seumpama ini, kelebihan seumpama ini, dia kena syukur banyak-banyak. Apa dia punya kelebihan dia? Ada orang yang telah melakukan kesilapan besar. Kesilapan dia apa? Bunuh orang lain tanpa sebab. Dia bunuh ni dari segi syariat adalah orang yang bunuh kena balas bunuh, orang yang berzina selepas kahwin direjam. Tapi yang bunuh sebab apa nak kata dia marah saya, tak puas hati, bunuh. Orang ni mungkin ada masalah, mungkin dalam bisnes, dibunuh. Orang seperti ini kalau kita ingat balik ayat Allah Subhanahu Wa Taala, man qatala mu'minan muta'ammidan, kata Rasulullah, fajazauhu jahannam. Siapa yang membunuh orang beriman, maka balasannya akan kekal dalam neraka jahannam. Sebab nyawa ni hak Allah. Allah bagi kita nyawa ni. Maka dalam setengah keadaan, orang yang telah melakukan kesilapan, ikutkan hukum tadi apa? Dia kena balas bunuh. Dia kena dibunuh juga. Sebab kesalahan dia apa? Bunuh orang lain. Tapi kata Allah, sekiranya kamu dapat keampunan daripada waris si mati, A telah bunuh B contohnya, tiba-tiba dalam bab bicara beberapa tempoh dan seumpamanya, bila nak jatuh hukum, hakim kata okey, si A ni telah didapati bersalah, memang dia bunuh dengan sengaja, maka dia pun kena bunuh. Tiba-tiba B yang telah meninggal dunia ni, warisnya datang. Waris yang dah mati ni, Tuan Hakim yang arif, saya maafkan kesalahan si pembunuh ni tadi. Ada tak berlaku begitu zaman-zaman kita ni? Ada. Ada berlaku macam tu. Waris maafkan kesalahan siapa yang bunuh, mungkin anak dia, mungkin keluarga dia, tapi dia kena bayar denda, kena bayar diat, kena bayar satu perkara yang sangat setimpal. Berapa kena bayar? 100 ekor unta. Kita kira lah berapa kan, berapa harga unta sekarang, dan seumpamanya bayar dengan satu jumlah yang sangat besar, dan itu sebenarnya jauh lebih kecil daripada nilai nyawa yang Allah kurniakan kepada kamu. Sebab itu dalam hal ini kita lihat hukum hakam yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, satu undang-undang yang dah termaktub. Kita pun belajar kan hukuman qisas, ini hukuman yang paling tinggi. Dan namun kita lihat satu lagi, menariknya ayat dalam Al-Quran ini, bila kita baca qisas, sad alif sad, qisas ni apa? Bunuh, hukuman bunuh. Bunuh ni maknanya hilang satu nyawa. Tapi Al-Quran letakkan hayatun, walakum fil qisasi hayatun, dan bagi hukuman qisas itu untuk kamu satu kehidupan. Qisas ni bunuh, maknanya kalau ada satu nyawa kamu bunuh, hilang satu nyawa. Kenapa Allah sebut dalam hukuman qisas itu ada kehidupan? Wahai orang-orang yang berakal. Allah nak nyatakan dalam ayat ini hikmah daripada kalau sebuah negara melaksanakan undang-undang jenayah yang sedemikian. Memanglah hamba Allah ni tadi yang melakukan pembunuhan tadi dibunuh setelah sabit kesalahan, tapi kehidupan ini merujuk kepada siapa? Merujuk kepada kehidupan seluruh masyarakat yang akhirnya mereka hidup dalam keadaan yang aman. Jangan suka-suka ataupun jangan kamu ambil mudah tentang hukum hakam Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang mungkin zaman kita yang serba canggih dan seumpama ni kan, berapa banyak kesilapan, kesalahan, dosa kecil, dosa besar yang berjaya disembunyikan. Silakan kamu berjaya, tak ada siapa pun tahu, tak ada siapa nampak, kan, hatta kepada pembunuhan sekalipun. Berapa banyak contohnya lah kan, kita lihat siasatan demi siasatan, tanya, tak jumpa juga penghujungnya. Ya, mungkin boleh lepas, tapi jangan kita lupa di hari kiamat kelak Allah Subhanahu Wa Taala akan bukakan pengadilan seluas-luasnya. Bukan sekadar kawan-kawan tahu, bukan sekadar keluarga tahu, seluruh manusia akan tahu apabila dibentangkan amalan itu di hadapan seluruh manusia di hari kiamat. Baik, kemudian satu lagi yang kita bincangkan pada ayat-ayat yang kita baca dalam muka surat 27 ni tadi, Allah Subhanahu Wa Taala ada ceritakan hal berkaitan dengan wasiat. Wasiat ni apa? Pesanan. Pesanan kepada orang yang ditinggalkan. Bila salah seorang daripada kamu ni telah sampai ke penghujung umurnya, bila dah hampir-hampir nak meninggal dunia, ada satu yang dipanggil sebagai wasiat. Wasiat ini hadirin sekalian, dia ada dua.
Satu wasiat tentang harta, satu lagi wasiat tentang apa juga yang kita nak pesan untuk yang kita tinggalkan. Saya ambil yang pertama dahulu. Kalau cerita berkaitan dengan wasiat harta ni, wasiat ni kita memang kena buat sebenarnya. Satu perkara yang besar nilai dalam hidup kita ni. Cuma kita terfikir gini, aku nak wasiat untuk apa? Tak ada apa-apa sebab pun, badan pun masih sihat, tak ada penyakit dan sebagainya. Tapi kita tak tahu berapa ramai orang yang meninggal dunia secara tiba-tiba, secara mengejut dan tak sempat nak buat apa-apa. Sementara sehat ialah kita nak buat wasiat. Sebab itu kalau cara yang lebih mudah sekarang, sebenarnya tuan-tuan sekalian, kalau kita ikuti kan, nak menguruskan hidup kita ni, kita ada satu yang dipanggil harta. Harta ni esok dia akan panjang ceritanya dalam bab faraid, nak bagi harta. Si mati meninggalkan siapa? Suami, isteri, anak-anak, ibu ayah, dia kena bagi. Dan wajib bagi mengikut ketetapan yang Allah sebut dalam Quran. Habis nak selesaikan ataupun nak meringankan hal seperti ini macam mana? Kita ada satu lagi solusi dalam hidup kita ini yang dipanggil hibah. Hibah ni apa? Pemberian. Bila nak buat pemberian? Sekarang boleh. Tuan-tuan tengok akan kerja lagi berapa tahun ni? 5 tahun ataupun lagi 2 tahun nak pension ni kan. Sekarang ni cerita umur kita tak tahu, umur tuan-tuan, saya, kita pun tak tahu. Hari ni kita jumpa, tak minggu depan, 2 minggu lagi pun kita tak tahu. Hebat Raja kan, sahabat kita, saudara siapa? Arwah Mustafa kan, sihat dan seumpamanya biasa dekat majlis budaya Quran. Hari ni tak bersama dengan kita dah, telah kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga Allah ampunkan segala dosanya, diberikan rahmat. Kita doa ambil kesempatan sekejap ni mengambil barakah. Kita doakan almarhum, moga-moga Allah luaskan kuburnya, dikurniakan sebagai salah satu daripada taman-taman syurga. Jadi yang dah pergi ada ceritanya, yang sekarang kita masih hidup ni kena peka dengan satu yang dipanggil hibah. Hibah ni pemberian. Tuan-tuan dah siap-siap kan dah? Ada berapa rumah, ada berapa kereta, tanah pun semualah. Yang ni nak bagi pada siapa, nak bagi pada siapa, silakan. Itu hak kita. Saya nak bagi yang pertama ni lebih sikit ke, nak bagi nombor 2 ni kurang sikit ke. Tengok dia ni macam dah senang juga hidup dia. Adik yang seorang lagi ni macam tak berapa nak senang. Yang ni bagi lebih sikit lah. Boleh tak? Boleh. Atas nama pemberian. Tapi kalau dah meninggal dunia, dia kena tengok balik faraid. 1/berapa tetap kena ikut dia punya pembahagian. Tak boleh suka-suka untuk kita nak agihkan ni. Bagi lebih sikit boleh lah. Faraid tetap kena ikut ketentuan dia. Jadi itu wasiat tentang harta, diselesaikan mungkin dengan cara yang pertama dipanggil hibah, pemberian. Masih hidup, hibah ni masih hidup. Bila dah mati dipanggil faraid. Kemudian yang kedua, wasiat yang diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat 180 ni kan. Ini cerita tentang apa kita nak pesan kepada siapa juga yang kita tinggalkan setelah kita dah tak ada. Wasiat ni sekarang mungkin apa kita boleh buat letak dekat satu buku ke, ataupun sekarang dekat smartphone, dekat note dan sebagainya lah. Apa-apalah yang kalau contoh kita pesan, kalau aku dah tak ada, tolong buka ni sekian-sekian ni dah ada dipesankan untuk siapa yang ditinggalkan. Kerana apa tuan sekalian? Sebab sebagai contoh, kita ambil dulu satu kisah berlaku zaman Nabi SAW. Nabi pernah panggil para sahabat. Nabi ceritakan ni, hadis ni ada dalam riwayat Imam Ahmad, riwayat Imam Al-Baihaqi. Hadis ni hadis sahih, riwayat Abdullah bin Amr bin Al-As. Ini tentang wasiat. Jadi satu ketika kata Nabi SAW, aku nak ceritakan kepada kamu saat mana Nabi Nuh alaihissalam nak wafat. Ini ayat dia pun cerita orang nak meninggal dunia ni. Kata Nabi, ketika Nabi Nuh alaihissalam nak wafat, dia telah panggil anaknya dan telah berpesan. Apa pesanan dia? Ada 2 perkara kena buat, ada 2 perkara jangan buat. Cerita ini kalau tak ada dalam hadis Nabi SAW, kita tak ada maklumat dan kita tak akan tahu. Tetapi beruntungnya kita sebagai umat Nabi SAW, selain daripada Al-Quran, kita ada satu lagi hadis Nabi SAW untuk kita mengetahui apa sebenarnya berlaku kisah-kisah sebelum daripada zaman kita ini. Jadi Nabi ceritakan, Nabi Nuh pesan pada anak dia, aku pesan kamu 2 perkara. Pertama, banyakkan sebut kalimah la ilaha illallah. Sebut kalimah ini.
Kerana apa? Nabi Nuh pesan dengan anak dia, seandainya kamu ambil 7 lapisan langit dan 7 lapisan bumi ini, langit dan bumi diletakkan di satu bahagian, dan kalimah la ilaha illallah di satu bahagian yang lain, mungkin timbangan neraca dan seumpamanya, kata Nabi Nuh, niscaya kalimah la ilaha illallah itu nilainya lebih berat daripada 7 lapisan langit dan bumi. La ilaha illallah lebih berat. Itu wasiat Nabi Nuh kepada anaknya yang pertama tentang apa benda yang kena buat. Sebab itu kita ni pegang pada hadis Nabi, siapa yang akhir umurnya dengan la ilaha illallah, syurga untuk dia. Hidup berapa puluh tahun, bila meninggal dengan la ilaha illallah, syurga. Sekarang ni ada beberapa keadaan yang zaman kita dengar pandemik ni kan, tengah Covid dan seumpamanya, istilah ditidurkan. Sebelum tengoklah dalam keadaan penyakit dan seumpamanya, ditidurkan. Doktor yang besar, dia akan pesan ini kita nak ditidurkan, mudah-mudahan hiduplah, mudah-mudahan terus sehat. Tapi berapa ramai di kalangan sahabat kita, kenalan kita, saudara mara kita tidur tu terus tidur. Jadi sebenarnya tuan-tuan sekalian, orang-orang yang seperti ini sungguh pun mereka diuji dengan musibah, kesakitan dan seumpamanya. Tapi mereka sebelum nak tidur sebut apa? Mesti akan sebutnya. Sama ada doa, baca Quran, zikir dan la ilaha illallah. Tak tahulah ni mati ke tak mati, hidup itu umur pada Allah. Tapi bila mereka sebut la ilaha illallah, bismillah, tidur. Takdirnya ditidurkan buat selama-lamanya. Balik pada hadis Nabi tadi, siapa yang akhir umurnya dengan la ilaha illallah, syurga untuk dia. Semua syurga ni orang yang Allah berikan kelebihan. Jadi itu satu. Yang kedua, kata Nabi Nuh alaihi wassalatu wassalam, aku pesan kamu yang kedua, wahai anakku, kena banyakkan sebut tasbih dan takbir. Tasbih, takbir. Ini wasiat. Tadi wasiat harta nombor 1, ni wasiat bab amalan ni. Dan ini lebih penting ni. Kenapa tasbih dengan takbir? Sebab kata Nabi Nuh alaihi wassalatu wassalam, fa inna biha salata kulli syai. Sebab kamu ni kalau nak berdoa biasanya bermula dengan tasbih, dan kemudian dengan takbir. Itulah tasbih takbir ni, kata Nabi Nuh dalam hadisnya itu, wa biha yurzaqul khalq. Dengan dua kalimah inilah manusia dikurniakan rezeki. Rezeki kita di samping kita sembahyang, doa, sedekah ni, rupanya tasbih dan takbir jadi satu perkara yang memudahkan kita memperoleh rezeki daripada Allah. Sekurang-kurangnya subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Jadi kita, tuan-tuan sekalian, dalam hidup antara benda yang kita rasa seronok, rasa suka bila urusan kita dipermudahkan. Kalau kita baca surah Kahfi, Allah pesan kepada kita satu lagi doa ni, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ayat 10 suratul Kahfi. Doa ini doa yang kita harapkan moga-moga semua urusan kita dipermudahkan. Kita akan jumpa pelbagai bentuk keajaiban kita ni. Pelbagai bentuk keajaiban yang kita buat, apa dia? Doa. Keajaiban maksudnya macam mana, hadirin sekalian? Dalam hidup kita ni kadang-kadang ada pelbagai urusan. Tuan-tuan pekerja, kita pun bekerja kan. Kita daripada keluar rumah ni, kadang-kadang rezeki kita untuk pagi macam dah lambat, tapi rezekinya traffic light ni jauh. Biasa dekat setengah jam sampai pejabat, hari ni 20 minit aja, rezeki nombor 1. Lepas tu tiba-tiba kita pagi rasa macam nak minum, bila minum orang lain bayarkan, orang lain dah belanja dah. Kita ada urusan nak selesaikan masalah, tiba-tiba ada kawan yang sudi membantu. Dan kita nak cari macam nak selesaikan satu masalah, ada orang yang bagi jalan, ada je dipermudahkan. Berkat daripada doa. Perkara itu ajaib mungkin bagi kita, tapi sebenarnya kita dah mulakan awal pagi dengan doa, dengan tasbih, dengan takbir. Dan itu pesanan Nabi Nuh alaihi wassalatu wassalam kepada anak-anaknya ketika baginda hampir wafat. Baik, kemudian wasiat Nabi Nuh yang kedua apa dia? Aku pesan kepada kamu, jangan buat dua perkara ni. Yang pertama, asyirku, jangan mensyirikkan Allah. Yang kedua, wal kibru, jangan sombong. Jadi Nabi ceritakan pada para sahabat ni, cerita Nabi Nuh pesan jangan syirik, Nabi Nuh pesan pada anak dia jangan sombong. Jadi soalan sahabat, ya Rasulullah, kami faham syirik ni macam mana, tidak menyemutukan Allah, tapi sombong ni macam mana ya Rasulullah?
adakah kalau kami pakai pakaian yang mahal-mahal sombong ke? Nabi jawab, tidak. Ya Rasulullah, kalau kami ni dalam hidup macam nampak mewah, adakah itu sombong? Tidak. Ya Rasulullah, adakah kenderaan kami kalau kenderaan yang hebat, yang mewah, adakah itu sombong? Nabi jawab, tidak. Ya Rasulullah, tapi yang sombong ni macam mana? Nabi SAW nyatakan dalam hadis ni, Nabi kata apa? Yang dimasukkan sombong ni, Nabi sebut huwa safahul haqqi wa ghamtun nas. Nabi terangkan apa maksud sombong ni sebenarnya. Safahul haqqi, orang yang dalam hidupnya sentiasa menolak, meremeh dan meringan-ringankan sesuatu kebenaran. Benda yang baik, benda yang betul, benda yang fakta dan sebagainya, tapi orang ni meremeh-remehkan kebaikan. Tak payahlah buat benda macam ni. Nabi kata masuk dalam orang yang al-kibru, meremehkan, meringan-ringankan kebaikan, ataupun orang yang sentiasa menolak kebaikan. Bawalah dalil apa pun, minta maaf aku takkan sokong cara kau ni, cara aku ada cara lain. Sedangkan yang dibawa ni tadi benda yang benar. Jadi kalau itu berlaku, na'udzubillah, ini termasuk dalam bab sombong. Yang kedua kata Nabi, wa ghamtun nas. Sombong ni apa dia? Orang-orang yang sentiasa mendedahkan aib orang lain, orang-orang yang suka menghina dan mencela orang lain sehingga maruah hamba Allah ni tadi dalam keadaan yang dipermainkan. Jadi kalau kita fikir balik, kenapa Nabi sampaikan kepada para sahabat wasiat Nabi Nuh? Sebab wasiat Nabi Nuh tu juga bukan sekadar untuk anaknya, tapi untuk kita juga. Supaya kita terselamat, selamat daripada syirik, selamat daripada sombong. Hidup kita takkan mudah-mudah nak menolak kebaikan, menolak kebenaran, dan hidup kita ni sangat berwaspada dan sangat berhati-hati tentang nilai seseorang, nama baik orang. Kita mungkin dalam keadaan sekarang hari ni kan, zaman-zaman media yang sangat terbuka ini, orang tak kutuk depan-depan. Tapi kalau keluar satu berita yang memang orang kata bola tanggung, siap. Orang yang like tu cuma 1000 aja, sekali tengok komen 3-4 ribu. Tengok gambar apa ni, siakap habis. Keluar gambar siakap, dah mula komen macam-macam. Mula-mula baca macam kelakar-kelakar tu, lalat sampai pang menghina orang. Ini kena hati-hati. Sangat berhati-hati. Boleh komen, tak ada masalah, tapi kita cermat. Kena cermat. Sebab apa? Sebab Allah sebut dalam suratul Kahfi, ma yalfizu qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada sesuatu ungkapan pun yang kita sebut, yang kita ungkapkan, yang kita tulis dan seumpamanya, melainkan ada malaikat raqib dan juga atid. Jadi kena hati-hati supaya apa? Kita selamat daripada cerita wasiat ni tadi. Jangan sampai kamu syirik, jangan sampai kamu sombong. Dan ayat yang kita baca ni ditutup tuan-tuan sekalian dengan satu ingatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wahai manusia, hati-hati kalau kamu dengar wasiat. Wasiat kepada anak dia, bagi wasiat dan caranya pun betul. Tapi kata Allah Subhanahu Wa Taala, faman baddalahu ba'dama sami'ahu, siapa yang tukar ataupun buat pindaan terhadap wasiat yang diterima, tunggu, ni dosa besar ni. Kadang dengar wasiat, dia seorang yang dengar ni, ayah wasiatkan 40,000 ni kau ambil lah. Menangis tak ke dirinya, ayahnya meninggal. Panggil adik-beradik, dengar sini, aku tadi last dengan ayah pesan 80,000 tu bagi aku. Apa hal pula? Saksi tak ada ni. Ayahnya pesan 40,000 aja, dia tak ada ni, dia seorang kat situ. Tiba-tiba cakap dengan orang lain, ayah pesan 80,000. Apatah lagi kalau lagi tu, ayah pesan harta-harta semua aku yang kena urus. Ayah tak disebut macam tu pun. Allah sebut apa? Fa innama ithmuhu 'alal ladzina yubaddiluna. Orang macam ni dia akan dapat dosa terhadap apa yang ditukarkan. Orang ni pesan lain, dia pesan lain. Jadi ini kena hati-hati. Sebab hidup kita tuan-tuan sekalian, dia ada satu yang dipanggil keberkatan. Bila hidup berkat, dia punya lorong tu jalan, ya Allah, senang sangat hidup ni. Bila hidup berkat. Sebab apa? Hidup kita ni tak ada guna-guna lah kan. Mana yang rasa boleh kita buat, yang kata tak boleh tak payah buat. Supaya apa? Sebab hidup kita ni, kita ada keluarga, bagi anak makan minum, rezeki kita dan seumpamanya. Dan kita takkan bimbang lah, takkan risau. Selagi mana kita hidup, adalah rezeki kita.
Orang lain ada rezeki dia, ada bahagian dia, kita ada bahagian kita. Jadi masing-masing hidup dalam keadaan yang redha, ya, dalam keadaan yang kita terima ini, ya Allah, sesungguhnya kami terima ini semua daripada-Mu ni, dalam keadaan yang kami bersyukur dengan segala nikmat yang telah kami terima. Jadi selesai masalah. Jadi dalam ayat ini, dalam surah Al-Baqarah ini, hadirin sekalian, semuanya Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan asas-asas terbaik bagi kita ini nak cuba melakukan sesuatu. Sebab sementara kita hidup dekat dunia ni, kita beribadah, beribadah untuk dapatkan pahala. Nanti di hari akhirat, hari yang langsung tak ada ibadah lagi dah. Hari akhirat nanti hanya menerima balasan. Hari kiamat dah tak ada cerita sembahyang lagi. Hari kiamat dah tak ada cerita sedekah lagi. Hari kiamat dipanggil Yaumul Jaza, hari pembalasan. Jadi bila nak buat kebaikan? Sekarang. Bila nak buat kebaikan? Hari ini. Hari inilah rezeki kita, saat inilah rezeki kita. Pada siapa kita nak buat kebaikan? Orang yang dekat dengan kita, mak ayah kita, kawan-kawan dan seumpamanya. Dan berapa banyak kita nak buat kebaikan mengikut kemampuan kita. Yang penting keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Niat untuk buat baik, insya-Allah Allah akan lorongkan. Allah akan bukakan jalan makin baik, makin baik. Sebab apa? Hati orang ni nak buat baik. Niscaya dimudahkan urusan kehidupan dia sampailah akhir hayat. Jadi tuan-tuan dan rahmat Allah sekalian, mudah-mudahan perkongsian kita sedikit ulasan daripada ayat-ayat suratul Baqarah ini sebenarnya mengajar kita untuk terus jadi orang yang lebih baik. Dan mudah-mudahan dengan barakah Al-Quran yang kita baca ni, sikit demi sedikit, satu hari satu muka dengan majlis ilmu dan seumpamanya, limpahan Quran ini keberkatan dia kepada semua sekali, kepada seluruh warga Majlis Bandar Johor Bahru, keluarga kita semua. Dan ujungnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan inilah sumber syafaat yang bakal kita terima kelak di hari kiamat. Quran akan jaga kita, Quran akan bagi cahaya pada kita, Quran lah esok yang akan bawa kita sampailah jumpa dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekarang itu dahulu, mudah-mudahan kita dapat manfaat. Wallahu a'lam bis-shawab. Aqulu qawli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ya Allah, Kau jadikan pertemuan kami pada pagi ini pertemuan yang dirahmati, jadikan perpisahan kami selepas ini sebagai perpisahan yang terpelihara. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Ya Allah Tuhan kami, ajarkan kepada kami ilmu yang bermanfaat, berikan manfaat pada ilmu yang telah Kau ajarkan kepada kami. Allahumma Rabbi yassir wa la tu'assir fa inna taysira 'alaika yasir. Wahai Tuhan kami, permudahkan segala urusan kami, sesungguhnya memudahkan perkara yang sukar itu mudah bagimu ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.